बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो क़स्र सलात बिमिना। हाजियान चिकला हज लड़शी उदी मिना के शपर राजी और बिया अरफात के मददी दो मंजून राजी और मिना के बिया वापस है कि हम दरे रोज़ी सारी दगल तकबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सर को दबाई सुजुन अदासी चिदे कि अकल कार न कही मिना द मक्के मुकर्रमेना लगा वंदे बाहर दा और मक्का मुकर्रमा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल कल दे खुच कल मंजुन बे पहरम के कोल न पूरा बे कोल और चिकल वा मिना तल नाल तबे कसर को यानी हज दौरान के वे मिना के कसर को अरफात के वे हम कसर को सलो रकातीज मुंजबे द्व को उसदाद अकल न मावरा सिजदे अकल पदे के कार न कही दादा अल्लाह शरीयत ते तशरीअ दपारा शरीयत दपारा दान दे ज़रूरी चागा दे जमुंगा उस्ताद आकल मुताबिक दो हदीसुना दे बाप की लिखी द्वाड़ो हदीसुना मतलब चिकम दे गदा दे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलने हदीस द सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा दे अगर फरमाई सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिना रकअतैन मा बमुंस को द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मिना के दो रकातों में कोल वा अबी बकर व उमर और द सैयदुना अबू बकर और सैयदुना उमर प दौर खिलाफत के हम दगा चलो चगीवा प मिना के दो रकात मुंस को काबा के वह पूरा मक्का मुकर्रमा के वह पूरा लेकिन पमिना के वह दो रकातो अरफात के वह दो रकातो मुज़दलिफ़ा के वह दो रकातो वमा उस्माना और द सय्यदना उस्मान सरहुम अगब मवल दो रकात गोल पिंजश पक काला अमीर चिकमी अमीरुल मोमिनीन आगा अमीरुल हज बहूँ हज बचों के आगा को दागा पर सरपरस्त है कि वकी दो खुतबा मगवेला तुड़ुम्बनी सो पिंजश पक काला पूरे आगा बाद दो रकात कोल उस्मान सरमेम कड़े सदरम मिन इमारती ही दागा द इमारत दागा द हुकूमत पवख के पे इब्तिदा की सुम्मा तम्महा नबिया दागे नरुस्तो पिंजश पक काला रुस्तो बागा मूस पूरा कहो यानी सलोर रकात वे गोल वजह खैम दरता खुदा बल हदीस हम दगा शांति दाम वेल बगार दी बल हदीस द हारिसा बिन वहब अल खुज़ाई दाम सहाबी दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफरमाई सल्ला बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगल मुंज राकड़ो आखिरी जुमला मख क्यों आया बेमिना रकातैन मिना के दो रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के दो रकात गोल व नहनु अक्सर मा कुन्ना क़त्तो और कम ज़माने के चमुंग लग लगू का ना तो दे ज़माने के लग नौ बल्कि डेर ज़्यादा और द्वेमदा चे व आ मनु और डेर पा मनु पुर अमनु डेर ज़्यादा मुँह लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगला मुंज दो रकात राकड़ो सवाल लाए च सैयदुना उस्मान वली दो रकात पदे सलोर रकात बोल दादा सवाल ज़ैर द कम खल्क़ पजल के च सहाबा एहतराम नहीं करना अगी बदावी च दा उस्मान बिदअत पैदा करे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हालाए सहाबा बिदअत न पैदा करे वले को लगदा से सहाबा किरामों के दो सहाबदी यो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बल सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु
د دې دواړو به دا کارو چې دی به په سفر کې هم مونځ پوره کو، سفر کې به مونځ پوره کو. نو څه مطلب دی؟ قرآن باندې عمل نه کو، په قرآن عمل کو. لیکن قرآن هلته یو قید لګولی دی، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. که تاسو په سفر کې نو څه ګناه نشته دی چې تاسو خپل مونځ کم کوئ، 4 رکعتیز مونځ په ځای 2 رکعته کوئ. دې دواړو صحابو د دې نه مراد دا اغستی و چې ګناه نشته دی په 2 رکعته کولو کې. د دې مطلب دا شو چې 2 رکعت هم جایز دي او 4 هم جایز دي. نو دی په 4 باندې لفظ نه باغي استدلال کو چې دې کې څه ګناه نشته دی چې 2 رکعته وکړي. نو چې ګناه پکې نشته نو په دې بل کې خو په خپله نشته چې 4 وکړي. دا د 2 صحابو رایه ده، لیکن دا بل چا نه ده منلی، دا بل چا نه ده منلی، ځکه چې نورو صحابه کرامو د دې نه دغه فهم نه دی اخیستی. قرآن مجید ولې دا انداز اختیارو چې لیس علیکم جناح، د قرآن دا انداز وجه دغه نه ده کومه چې دا 2 صحابه کرام اخیستی، بلکې قرآن مجید دا فرمایي چې که بالفرض مونځ 2 رکعته وشي نو د سړي په زړه کې به څه کرکه غوندې راځي چې دا څنګه چل ده، کور کې 4 کوم او سفر کې 2 کوم. نو د هغې کرکې ختمولو دپاره قرآن فرمایل چې لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، په دې کې څه ګناه نشته دی چې تاسو په سفر کې مونځ 2 رکعته وکړئ. خو بهرکیف په دې ځان پوهول غواړي چې نور صحابه کرامو دا رایه نه ده تسلیم کړې، نه یې ده منلې. دې ته علمي اختلاف وایي. د دې صحابه کرامو د استدلال بنیاد د قرآن انداز ده. او والله چې سیده عائشه یو ځل د سیدنا معاویه په ملګرتیا کې یو جنگ کې شرکت کو، ناغی بالته کې قصر نه کو، او وجه د هغې دا ښودله چې دا جنگ زمونږ آپس کې د مسلمانانو دی، په دې وجه دې کې قصر جایز نه دی، بلکې مونځ پوره کول پکار دی. دې ته علمي خبرې وایي. که تاسو څوک پوهېږئ او که نه پوهېږئ خو ځان له مسله ده. خو چونکې دا کتاب زمونږ را روان دی او دا خالص امیانو نه یې لیکلی که نه، مسایل پکې ګمبیر دي او بار ډېر خلک دا اوري سبق ته وایي. نو دې وجې نه زما مجبوري ده دا چې زه حدیث پوره ووایم. زه پرېښودی شم پکې، تاسو به خبر هم نه یې. خو کوم طلبا د علم چې دا زده کوي کلي کې خو څوک شته یا نشته ځان له مسله ده، خو بار خلق اوري ده، سبقونه ته وایي، تیاری ته کوي. نو دې وجه باندې هر هغه حدیث چې هغه دې کې لیکلی دی موږ د هغې وضاحت کوو. خبره دا ده چې صحابه کرام یو داسې عمل وکړي چې بظاهر د قرآن یا د حدیث خلاف ښکاري، نو هغې کې د هغې اتباع نه وي، فرمان برداری به په هغې کې نه کوي. فرمان برداری به په هغې کار کې کوي په کوم کار چې ټول صحابه جمع شي. خبره دغه د بنیادي د یو صحابي ذاتي رائے هغه دین نه دی. البته د صحابه کرامو اجماع هغه دین دی. په دې ګڼ مثالونه شته. مثلا یو مثال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تراویح ځان لکولې، 3 شپې یې په جماعت کې کړي دي، صرف 3 شپې یې په جماعت کې کړي دي، نورې به ځان لکولې، کور کې به یې کولې. دا چونکې د شپې مونځ دی، خو د شپې په مونځ کې سنت داري چې سړی جهر سره کوي، آواز سره کوي. صحابه کرام به کولې، جهر سره به یې کولې. سیدنا عمر یو ځل مسجد نبوي ته راننوت، چې راغی نو صحابه کرام ځای په ځای ولاړ دي، تراویح کوي او جهر سره یې کوي.
هغه ورته وفرمایل چې ګوره رسول الله وسلم دا په جمع نه کولې ځکه چې د فرضیت امکان یو چې فرض شي بیا خو ګرانېږي خپله مرتبه کې ساتل پکار دي نو ابی بن کعب د مخکې شي او نور د ورپسې ودرېږي جمع سره دا تراویح وکړي تر جمع بنیاد د نبی کریم وسلم زمانه کې نو لیکن کله چې خلک هغه په دې جمع کړل نو صحابه کرامو په دې کې اختلاف نه دی کړی یہ ته اجماع وي که یو سړی جمع سره کوي تراویح فبها ټیک ده کولی شي په خپله سیدنا عمر رضی الله عنه صحابه کرام خو جمع کړل لیکن په خپله تراویح ونه کړې بلکې ملګرو ته ویل چې کم ټایم تاسو دی د سحر په وخت کې پېشمني په وخت کې ته د اصل ټایم هغه دی ته دې نه معلومیږي دا چې دا قیام اللیل دی یا تهجد دی ورنه به دا نه فرمایل چې کم ټایم تنامون منها تاسو په کې وګدئ هغه د دې نه غوره دی نو نن تراویح د هغې جمع بالکل جایز ده ولې ټیک دا چې رسول الله وسلم په جمع صرف 3 ورځې کړي دي لیکن سیدنا عمر بن خطاب د صحابه کرامو په مخ کې خلک په دې یو ځای کړل هغې کې چې اختلاف ونه ساته د دې وجه نه دې عمل ته ویلی شي په اجماع ثبوت د تراویح نه به انکار نه کوي کول ځان نه مسله ده لیکن جمع سره کول دا څه بدعت نه دی د جمعې په ورځ 2 بانګونه ویلی شي دویم مثال دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د جمعې یو بانګو او د هغې طریقه به دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسجد ته تشریف راوړو د جمعې په ورځ نو بار بار سیدنا بلال رضی الله عنه ودرېد او اذان به وکړو دا زمونږ د علاقو کې چې کوم رواج دا خو مونږ په ډېر کوشش وکړو خو نه خلک څه اهمیت ورکوي او نه د سنت څه اهمیت خلکو سره شته زه حیران یم چې دومره مسله چې داسې غالبا میاشت به نه وي تېره شوې چې مونږ دا مسله نه کوو چې وختي راځئ وختي راځئ په دې کې وجه ده یو خو هغه وجه را کومه چې مونږ ویلې وه چې کله سړی د جمعې په ورځ وختي راشي زوال پسې متصل دته د یو قربانۍ د یو اوښ اجر میلاویږي اوښ په څو کېږي په 10 روپۍ کېږي که په لکونو کې کېږي نو دا د لکونو روپو قرباني زمونږ خلک پرېږدي دا په هره جمعه کې میلاویږي د قربانو روزې چې شي نه په یو سړي به قرباني فرض نه وي خو دی به پیسې پیدا کوي او دا ورته مفتو کې میلاویږي نو په میاشت کې 4 جمعې راځي تقریبا 4 قربانو نه دی بېغمه شه په دې کې نوم نه کېږي که نه دا کار څومره دا قوم پوهی نو سړی خفه شي چې دا ولې دا خلک سستي کوي او بل دی کې بل څیز دی هغه دا دی چې کوم سړی جمعې په ورځ وختي راغی او دی مخکني صف کې کېناست نو کله چې قیامت په ورځ جنت کې دي د الله ملاقات کوي نو څنګه د جمعې صفونه وي دغه شان به د دې هلته کې صفونه وي د الله ملاقات به دغه شان کوي کم صاحب چې رستو راغلی و ټول رستو وي هلته هم رستو ولې سړی دا دوه لوی لوی نعمتونه ځان رستو کوي څه کوي په کور کې بني ادم سړی څه کوي هګۍ اچوي د جمعې په ورځ خو ستاسو چوټي مې کار هم څوک نه کوي افسوس دغه دی چې کار هم نه کوي هېڅ شی نشته دی او ثواب نه ګټي ځان له ثواب وګټه دی کس چل دی د جمعې په ورځ به اذان یو صحابه کرام به راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په منبر چې تشریف فرما شو نه هغې نه وروسته به هلته بانګ وویلی شو بس پابه صاحب 2 خطبې به وې خبره ختمه شو دلته لانجه را ګنټه مخکې به ورته بانګ ووایي څوک به راځي نه امام استاد به کله دې خوا ځي او کله وا خوا ځي زمونږ کار خو ښه دی نسبتا خو بار د خلکو خو مونږ خو چې مونځ وکړو نو خلک تغرور نه کوي د هغې وجه دا وي چې د جومات خوشي تاسې مخکې تاسو هم وایي
جماعت خوشي د خلکو ځکه هغې تقریر اوږد کوي. دلته هم که خلک څه سم شوی د هغې وجه دا ده چې کله کله زه مونځ وختي وکړم، قوم سره به دا چل کوي له هغې دي سمېږي. دا کمزوری پرېږدی، ځان نه وباسئ. څنګه چې 12 بجې شي بس وختي جماعت ته راغی. که تاسو 12 بجې راتلل شروع کړئ نو زه به تاسو ته انشاءالله په حکم 1 بجه مونځ کوم. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه به د جمعې مونځ د عام ماسپښین د مونځ د ټایم نه مخکې کوو. مونږ که هر څومره په دې کوشش کوو ملګري نه تیارېږي. پر اسلام دعوې سے پرېږدی، د پیغمبر د اتباع دعوې هم پرېږدی، عملاً عملي خلک شي چې دا کار زما نبي څنګه کړی زه بیا څنګه کوم. موږ دپاره د شرم بله خبره ده، دا یو لږ راځي صرف نو ټول د بار کسان راځي، دا پوړونه تاسو له هغې راوباسي، ستاسو نوکران دي که نه. یعنی د کلي ځوان کې دا طاقت نشته دی چې هغه راشي او پوړ خور کړي برخه یا لار صفا کړي یا جومات صفا کړي. دا دومره تیار خواري نه ښه ده. نیغ درته وایم زه ځان له څه نه غواړم چا نه، خو کم سے کم د جماعت خیال وساتئ. تاسو امام مفت مونته دی، مدرس مو مفت مونته دی، خطیب مو مفت مونته دی، کم سے کم د جماعت خو څه خیال ساتئ که نه. دا ډېر لوی ظلم دی، د ظلم انتها ده. اذان به یو و لیکن صحابه کرام به ټول راتلل، جماعت به چقا چق ډکو. دا ټول عمر همدغه شان یو اذان و. لیکن د سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانه کې بار یو بازار و، هغې بازار ته به عین د مونځ په وخت کې قافلې رسېدې د سامان د تجارت. نو مدینه منوره خو داسې ښار او مکه مکرمه چې تجارت مرکز و، او قافلې چې رسي او خلک ته لومبی لومبی مال والي، نو بیا د رستنو دپاره څه نه که بهترین مال ته یو څوک واخلي. صحابه کرام انسانانو نغی به هغې وخت کې تللو تجارتي قافلې ته به انتظار وکړو. د هغې حل سیدنا عثمان دا راوباسو چې د جمعې په ورځې د دویم بانګ شروع وکړه. د دویم بانګ شروع به یې وکړه. لومبنی بانګ به یې لږ غوندې مخکې ووایي. بانګ چې به یې ووایي د جمعې په ورځ مسجد کې به وویلی شو، نو بیا هلته بار بازار کې وه یو بل کس ته یې ویلو چې ته بانګ ووایه. د دې دواړو بانګونو منځ کې به څومره فاصله وه چې یو کس پکې 2 رکعاته مونځ کولی شي. بازار کې به بانګ د دې دپاره ووایي چې صحابه کرامو ته آواز ورورسي. دا خو صحابه وو، هغې د حی علی الصلاة په مطلب پوهېدل چې مونځ له راشئ. زموږ خو خیال دی چې دا مؤذن لګیا دی، دا مؤذن دی وخت کې موږ له د الله پیغام راکوي. دا د الله حکم دی چې د مونځ ټایم شی راځه. دا د مؤذن چې دومره ډېر لوی اجر دی چې دی به هسکه غړی ګرځي قیامت پر ورځ. د دې وجه ده که نه تاسو زرینګل له څه ورکوئ؟ پیسې ورکوئ ول. تاسو که د یو کس تکړه شي که نه سهار وختي راشي بانګ دې ووایي. دا سپک څیزونه نه دي، دا ډېر لوی څیزونه دي، لیکن زموږ خلک په اهمیت نه پوهېږي. المؤذنون اطول عناق یوم القیامه. د مؤذنینو سټ به د قیامت په ورځ باندې دنګي، غړی به دنګي، هسکه غړی ورته موږ وایو. د دې وجه دا ده چې دي حی علی الصلاة او حی علی الفلاح موږ ته ویلي دي چې مونځ له راشئ. او کامیابي دا ده، دکان کې کامیابي نشته، تا نشي مړولی. دا ګپ شپ مه لګوئ. دا چې بار بار وایم چې دا بانګ وورئ نو بار پاتې کېدل حرام دي. وجه دکه ده. بار کې هغه دا دویم بانګ اضافه وکړه، لیکن د دویم بانګ باندې صحابه کرامو بد ونه وی، بلکې هغې دا خوښ که چې ښه خبره دې کې فایده وه، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین اتباع وه. لیکن کله چې سیدنا عثمان دا چلو کو
چې په مینا کې قصر شروع کو نو صحابه هغه سره اختلاف وساته ځان په خبره پوهول پکار دي دینی اختلاف داسې مسله نه ده هغه ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوه کول ابو بکر او عمر بم دوه کول تام اول شپږته کاله دوه کړي اوس ولې ته پوره مونځ کوې دا اختلاف پیدا شو د امام سره په مسله باندې اوس چې اختلاف پیدا شي نو څه چلو شي جاهل مقتدی به هغه سخي کټي جدا کړي امام صاحب دې مونږ نه کوي لکه ولې یره جی دې دا خبره داسې کوي نو کوي وکنه ستا به کې سمه یو خو هغه یو داسې کار کوي چې واضح صریح شرک دی اذان له مسله صریح بدعت کی ځان له مسله ده بد اعتقاد دی بد عمل ځان له مسائل دی د خلکو په مسله اختلاف پیدا شي نو بیا امام به مونږ نه کوي دی صحابه کرام هغه سره جنگ کو لیکن مونږ به ورپسې کو ځان په مسله پوهول پکار دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما با په سیدنا عثمان پسې مونږ کو اچو به کو نو جنگ به وسره وکړو همدا خبره به ورته کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کول ابو بکر او عمر دوه کول او تام دوه کول اوس ولې ته پوره کوې مونځ البته که چېرته ځان له به یې مونځ کو نو بیا به یې دوه کول ملګرو تپوس وکړه د عبدالله بن عمر نه چې دا ولې ته دوه کوې څلور کې د پسې مه کوه بیا که نه ځان لګوه هغه ورته تا د څه پته والخلاف شر دا حدیث دی والخلاف شر خلاف چې کوم دی اختلاف کول په داسې طریقه دا کوم چې تاسو وایئ چې سخي کټ جدا کا دا خو شر دی زمونږ خلک ته ایمان وایي دا چې ایمان دی چې ځان د جدا کې صحابه اختلاف ساتي علمی اختلاف هم ساتي لیکن دا حرکتونه نه کوي دا غلط سيزونه عثمان رضی الله عنه ولې 2 رکعاته کول د بعض خلق دا وایي چې تأهل بمکه هغه مکه کې وعده کړو پاتې شو دا دروغ دی دا چې څوک وایي دا غلط وایي ته دې روایت منقطع دی امام بهقي لیکلی دی منقطع دی ضعیف دی بلّا چې ابو رستاس ته مونږ ویلیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پور مې ویلی ورته صحابه کرامو ته فرمایلیو چې زبم مدینه منورې ته ځم او زما صحابه مهاجرین دا ټول مدینه کې بلکې هغې ته په مکه کې پاتې کېدل حرام ویلیو سیدنا عثمان حرام کار نشي کولی دی ته اجتهادي علمي مسله وایي در هغه یو سوچ د قرآن نه دا نه فهمیږي دا ته هم فهمیږي په هغې هغه عمل کو صرف یو صحابي دی چې هغه پاتې شوی دی خو په مکه کې نه دی پاتې شوی مدینې تلو نه پاتې شوی دی لیکن پاتې شوی په طائف کې دی طائف مکه نه ده او د هغې وجه دا وه چې د هغه هلته باغونه و جیداد دی دی چې هجرت یې کو دی کشر و سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نو بارکیف دا علمي خبرې دي چې کله یو عالم سره اختلاف پیدا شي د علماو نو دا نه دي پکار چې دا خلاف یو محاذ جوړ کړي د پسې مونځ نه کېږي د پسې مونځ نه کېږي دا چې کوم علما کوي دا علما نه دي بیچاره دې ته پته هم نشته دی چې په دې څومره شر او فتنه خورېږي اختلاف وساته ته د دلیل په بنیاد باندې د دې پسې اختلافي په بل څه اختلاف نه پیدا کېږي خو چېرته یو امي د یو امام زیات قدر کوي او بلې نه کوي یو خیال ساتي بلې ډېر نه ساتي هغه امام هم انسان یې هغه بیا د هغې مقتدي خیال ساتي په نورو مقتدیانو دا بد لګي بیا نور څه وجه نه دی دکه بنیادي څیزونه یي سبا امي سړی او سبا د هغه دینداري اکثره دنیا په وجه باندې ورسره اختلاف پیدا شي نو هغې له دیني رنګ ورکوي دا د امیانو هم کار دی او دا د علماو هم کار دی یعنی من حیث القوم مونږ مجرم قوم یو حقایق نه مخې ته کوو چې زما د امام استاد سره یا د امام استاد د مقتدي سره اختلاف په څه شي دی نه په دنیایي څیز تاسو وګورئ چېرته بالکل دنیایي څیز وایي رنګ به یې د دین ورکړي الا ماشاء الله ټول داسې نه وي بار کیف
د اختلاف باوجود با صحابه کرامو په سیدنا عثمان پسې مونځ کو، ولې هغه اختلاف علمي و چې 2 رکعات وکړم او که 4 رکعات وکړم. عبدالله بن عمر به کله کله فرمایل چې کاش چې الله زمانه 2 رکعاتونه قبول کړي د دې 4 په مقابله کې، لکه سنت خلاف وکړه. په دې هر څه باوجود صحابه کرام هغه مونږ ته علمي امانت را رسوي، په دې باندې سم مسله نه غورځېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.